মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি আবার নতুন করে মোড় নিল। আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হবার পর সরাসরি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যদি আলোচনা ব্যর্থ হয় তাহলে প্ল্যান বি প্রস্তুত রয়েছে। এখন সেই কথাই আবার সামনে এনে তিনি কার্যত ইরানকে সতর্ক করলেন। এই প্ল্যান বি ঠিক কি? ইরানের নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করা, অর্থনৈতিকভাবে শ্বাসরুদ্ধ করা, প্রয়োজনে আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ। এই হুঁশিয়ারি শুধু একটা রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, এটা একটা সম্ভাব্য বড় সংঘাতের ইঙ্গিত। এই বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিক বৈঠকে জানান, আমি অনেক রিপোর্ট পাচ্ছি, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, তারা অনেক ঘন্টা ধরে বৈঠক করছে। কি হয় সেটা দেখা যাবে। দেখুন, যাই হোক না কেন আমরা জিতব, যাই ঘটুক আমরা জিতব। আমরা ওই দেশটাকে পুরোপুরি হারিয়ে দিয়েছি, তাই দেখা যাক কি হয়। হয়তো তারা চুক্তি করবে, হয়তো করবে না, কিন্তু যাই হোক আমেরিকা জিতবে। এখন যা হচ্ছে, বড় বড় সুন্দর ট্যাঙ্কার আমাদের দেশের দিকে আসছে, আর আমরা সেগুলোতে তেল, গ্যাস এবং আরও অনেক কিছু বোঝাই করছি। এটা দেখতে সত্যিই সুন্দর একটা বিষয়। আমরা দেখব কি হয়। আমরা ইরানের সঙ্গে খুব গভীর আলোচনায় আছি, কিন্তু যাই হোক আমরা জিতবই। আমরা সাময়িকভাবে তাদেরকে হারিয়েছি। তারা কয়েকটা জলে পাতা মাইন ফেলেছিল, যেগুলোকে ওয়াটার মাইন বলা হয়। আমরা তাদের নৌবাহিনীও সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেছি। তাদের নৌবাহিনীতে 158টা জাহাজ ছিল, তাদের 28টা মাইন ফেলার জাহাজ ছিল, সব কটা ডুবে গেছে। হয়তো এখনো জলে কয়েকটা মাইন আছে। আমাদের মাইন সুইপার সেখানে কাজ করছে, আমরা প্রণালী পরিষ্কার করছি। এর পাশাপাশি আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। চুক্তি হোক বা না হোক তাতে আমার কোনো পার্থক্য হয় না, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই জিতে গিয়েছি। কি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, আসুন শুনি। I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Is it a good sign? From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And pretty beautiful thing to see. What about the China? Have you agreed to release Iran's assets in other countries? We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know, it's amazing. Their credibility is down to 13%. The media credibility down to 13%. Think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait, even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. How do you know that? Why do you say that? Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? Who are you with? ABC? Well, that's fake news. Let me just tell you. We win, no matter what. We've defeated their military. They have no Navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their mine sweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no Navy. They have no radar. They have no Air Force. Their leaders are all dead. With all, Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. China is preparing
does that, China's going to have big problems, okay? শনিবারের বৈঠক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আমেরিকা এবং ইরান দুই দেশের প্রতিনিধিরা মুখোমুখি বসেছিলেন একটা স্থায়ী যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে, কিন্তু কয়েক ঘন্টার আলোচনার পরও কোনো চুক্তি হয়নি। উভয় পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করছে। আমেরিকার দাবি ইরান তাদের শর্ত মানেনি, অন্যদিকে ইরানের বক্তব্য আমেরিকা অতিরিক্ত দাবি তুলেছে। এই অচলাবস্থায় বর্তমান সংকটের মূল। ট্রাম্পের প্ল্যান বি কি বার্তা? বৈঠকের আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন আলোচনা ব্যর্থ হলে বিকল্প পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি যে তিনটে বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, এক হচ্ছে নৌ অবরোধ অর্থাৎ নাভাল ব্লকেড, ইরানের সমুদ্র পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। দুই হচ্ছে অর্থনৈতিক চাপ, ইরানের অর্থনীতিকে এমনভাবে চাপে ফেলা হবে যাতে তারা টিকতে না পারে। তিন, সামরিক শক্তি প্রদর্শন, প্রয়োজনে সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ। এই তিনটে পদক্ষেপই অত্যন্ত কঠোর এবং ঝুঁকিপূর্ণ। নৌ অবরোধ কতটা বাস্তব? ইরানের ক্ষেত্রে নৌ অবরোধ মানে শুধু একটা দেশের ওপর চাপ নয়, এটা পুরো অঞ্চলের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ স্ট্রেট অফ হরমুজ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। বিশ্ব তেলের বড় অংশ এখান দিয়ে যায়। যদি এই পথ অবরুদ্ধ হয়, তেলের দাম বেড়ে যায়, বৈশ্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘাতকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। প্রায় 40 দিনের টানা যুদ্ধ, তারপর এক অস্থায়ী 2 সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি। আর এই প্রেক্ষাপটে যখন অনেকেই আশা করছিলেন যে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে একটা স্থায়ী সমাধান বেরিয়ে আসবে, তখন সেই আশা ভেঙে দিল ইরানের কড়া অবস্থান। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দীর্ঘ 21 ঘন্টার আলোচনার পরেও যখন কোনো চুক্তি হলো না, তখন ইরান সরাসরি জানিয়ে দিল বিগ নো। এই পুরো ঘটনা প্রবাহ শুধু দুই দেশের সম্পর্ককেই নয়, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্য এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে, কারণ এখানে জড়িয়ে আছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ হরমুজ প্রণালী। প্রায় 1.5 মাস ধরে চলা সংঘাতের পর আন্তর্জাতিক চাপ এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে অবশেষে আমেরিকা এবং ইরান একটা অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এই যুদ্ধবিরতি ছিল মাত্র 2 সপ্তাহের জন্য, একটা উইন্ডো যেখানে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির পথ খোঁজা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যান। সেখানে ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক হয়, কিন্তু আলোচনার শেষে তিনি যখন সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তার বক্তব্যে স্পষ্ট হতাশা। তিনি বলেন কোনো চুক্তি হয়নি এবং এতে ক্ষতি ইরানেরই বেশি। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা এখন টানা 21 ঘন্টা ধরে আলোচনায় ছিলাম এবং ইরানিদের সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ আলোচনা হয়েছে। এটাই ভালো খবর। আর খারাপ খবর হলো আমরা কোনো চুক্তিতে পৌঁছতে পারিনি। আর আমার মনে হয় এটা আমেরিকার চেয়ে ইরানের জন্য বেশি খারাপ খবর। তাই আমরা কোনো চুক্তি ছাড়াই আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।